नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण तो बंधु माने खूब शीघ्र नूतन वर्ष 2026 आरंभ हेबा पई जाउअछि। तेबे एही भली 6टी प्रमुख घटना रही जहा आपणकर जीवन में निश्चिंत भाव में घटवाक जाउअछि। एही वर्ष 2026 रे शनि, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति एमाने आपण को क्यों फल प्रदान करिवे, तो क्यों 6 घटना आपणकर जीवन में घटिब। तेबे बंधु माने ए सब विषय रे विस्तार भाव में जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी निश्चिंत भाव में शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने आपणकर हेउची मेष राशि एवं मेष राशि राश्याधिपति हेउचंती मंगल। तो बंधु माने आमे आपण को जेतेबेले गोटे वर्षर कथा कही थाउ तेतेबेले आमे सर्वप्रथमे देखि थाउ शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति स्थिति कुंडली रे कौन रही। कारण जेतेबेले आम जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउथाए एवं अधिक दिन पर्यंत एहार प्रभाव रहिबाकु थाए, तो यही सब ग्रह मानकर स्थिति ही देखा जाई थाए। शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति माने सबुठारु अधिक एवं अधिक समय पर्यंत फल प्रदान करिथांती। कारण अन्य जो ग्रह माने रहिले से माने प्रत्येक दिन किंबा अल्प किछि दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती, तेणु सेमानंकर प्रभाव खूब कम समय पई रही थाए। किंतु शनि ग्रह गोटे राशि रे दीर्घ दिन पर्यंत बा 2.5 वर्ष रही थांती। राहु एवं केतु गोटे राशि रे 1.5 वर्ष पर्यंत रही थांती एवं देवगुरु बृहस्पति गोटे राशि रे 1 वर्ष पर्यंत विराजमान रही थांती। तेणु गोटे वर्षर कथा कहले आमे सर्वप्रथमे शनि, राहु, केतु एवं देवगुरुंकर स्थिति उपरे ही तर्जमा करिथाउ। तो बंधु माने 2026 मसीहार आरंभ रे आपणकर कुंडलीर तृतीय भाव में गोचर करुछंती देवगुरु बृहस्पति। तो शनि आपणकर द्वादश भाव में गोचर करुछंती, राहु आपणकर एकादश भाव में गोचर करुछंती एवं केतु आपणकर पंचम भाव में गोचर करुछंती। 11 मार्च 2026 रे गुरु आपणकर तृतीय भाव में मार्गी होई जिबे। तो 2026 मसीह रे आपणक जीवन रे घटिबाकू जाउथुबा प्रमुख 6टी घटना मध्यरु प्रथम घटनाटी हेउची आपण केउ आड़े विदेश को यात्रा करि पारंती, कोनोसी दूर यात्रा करि पारंती। तो 25 जुलाई परे आपणकर विदेश यात्रार जोग बनुअछि। आपण कोनोसी दूर स्थान को टूर रे जाई पारंती। एही वर्ष 2026 रे आपण लुहा जातीय कोनोसी जिनिस बा मेसिन जातीय कोनोसी जिनिस किंबा कोनोसी इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस आपण किणा किणी करि पारंती। द्वितीय घटनाटी हेउची एही वर्ष 2026 रे आपणक जीवन रे घटिबाकू जाउछि। तो 2 जून को जेतेबेले गुरु आपणकर चतुर्थ भाव को चली आसिबे एवं आपणकर दशम भाव को देखिबे, जेहेतु गुरु आपणकर चतुर्थ भाव रे उच्चस्थ होई जिबे, तेणु आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे जेउथु समस्या रहितिला बा जहा भी किछि समस्या रहितिला किंबा आपण को नै से चिंता रे रहुतिले किंबा कोनोसी भी कथा को नै से चिंता रे रहुतिले, तो जून 2 तारिख पर से एथिरे बहुत बड़ परिवर्तन देखिबा को पाइबे, जहा कि आपणक पई सकारात्मक रहिबो। आपण आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे उन्नति देखिबा को पाइबे। आपण को नै से जो चिंता रे रहुतिले तांकर चिंता दूर होई जिवो, किंबा आपण जदि आपणकर मां को नै चिंता रे रहुतिले तो आपणकर चिंता दूर होई जिवो। 2 जून पर आपण को आपणकर परिवारर कोनोसी खुशी खबर मिली पारे किंबा आपण आपणकर परिवार को कोनोसी खुशी खबर देई पारंती। तो तृतीय महत्वपूर्ण घटनाटी होउची जेतेबेले वर्ष 2026 आरंभ हेबो, तो आरंभ रही जो 4-5 मास रहुची अर्थात जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च एवं एप्रिल
ଏବଂ ମଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 4-5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ଷ 2026ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଷଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ଅଟେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ମେଷ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ 2026ଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଏହି ଆସୁଥିବା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2026ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ତ୍ରିକୋଣର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ 2026 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପଞ୍ଚମ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2026 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତିର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ପାଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ପାଦରେ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା, ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏପରି କିଛି କଥା କହିଦେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଟିକେ ରୁକ୍ଷତା ଆସିଯିବ। ବିଶେଷ କରି 25 ଜୁଲାଇରୁ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶନି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ଯେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। କାରଣ 5 ଡିସେମ୍ବରକୁ ହିଁ ରାହୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ତେବେ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାର ଭାବ, ଲାଭର ଭାବ, ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷର ଭାବ। ତ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଏହି ବର୍ଷ 2026ରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ବନାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ବାହାର ଅଟେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କରି କୌଣସି ବଡ଼ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧାର କରଜ ବା ଋଣ କରଜର ଭାର ଥିଲା ତ ହଠାତ୍ କରି ଆପଣ ସେ ସବୁକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। କାରଣ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇ ପାରନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଭାବନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବାର ଉଚିତ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ବର୍ଷ 2026ର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା 6ଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ଓଂ ନମ ଶିବାୟର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶେଷ କରି 108 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଏହି ନବବର୍ଷ 2026ଟି ସୁଖମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ ସୁକୁସୁମିତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।